नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजाह क़ाल अमलिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वब्की अला खतीअतिक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ुगो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो और मोहतरमो मुसलमानानो रुणो और ख़्वाइंदो, इंसान बांदे अल्लाह तबारक व तआला ढेर लोई नियामतुन कड़ी दी। भागा नियामतुनों की यो लोई नियामत द जबे दे। दा जबा इंसान द पारा यो लोई नियामत ते इजहार माफ़ी ज़मीर पखकुली अंदाज सर कवलिश खुदा जबा च सही इस्तेमाल शी बेसड़ी द पारा दुनिया आखिरत नजात ज़रिया दा। खुका गलत इस्तेमाल शी दुनिया की हम तबाही आखिरत की हम तबाही दा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अमलिक अलैका लिसानक। दा चाहता हुआ उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु होता चे दवे मां मुलाकात उसरवो को पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता और तुम्हें वेल चे नजात से दे यानी नजात द आखिरत पर सकेदा। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्रे सिजुना द्रे नुस्खे मुजरब होता वो खायल पाकिड़ो मने नुस्खा अमलिक अलैका लिसानक तो फरमाए शेख पले जबे बांधे कंट्रोल उस आता तासु बकतले भी चे ड्राइवर कला स्टेयरिंग पखपल लास के आखिश्ते भी और दा स्टेयरिंग दाए सही अंदाज के चलवी निवलेवी और इस्तेमाल भी सही अंदाज के नो का गाड़ी ढेर पर स्पीड बांधे रवान भी आकारो रवान भी दा ड्राइवर खपला हों और खपल ले स्वरले हों मंजिल मकसूद तक पखुली अंदाज बांधे रसे वो कचेरी स्टेयरिंग दा दो काबू न हुआ तो लो नो दा दो हों तबाही ज़रिया दा और दो स्वरले हो तबाही ज़रिया दा गाड़े हम तबाह की नो माल और जान द्वारा ज़ाया की दारे जबादा कजब हिफाजत ते ओ को नो ठोल वजूद तद खैर दे और कई वो रिवायत की हम राजी सहर के इंसान पासी नो ठोल अंदामुना जब तक गोयाशी चिका तो सही उचले दे नो मुंग बहुम महफूजी वरनस्ता द वजन व मुंग तो हम तकलीफ मिलावेगी या हल मिलावेगी। देमा अजीज़ानो ख्वाइंदो और रुणो अखपलो जबो सरा ढेर लोए परहेज़ के का दुनिया की नजात गवाड़े दुनिया की हम नजात ते और आखिरत की क्या नजात गवाड़े आखिरत दा पार हम नजात ते। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चिसोक माता द दवा जबो मेंस के अद दवा खो मेंस के द दे जिम्मेवारी राकड़ी द हिफाजत रोज़ देता द जन्नत जिम्मेवारी वारकाऊं नो जबा अल्लाह तबारक व तआला मुंता उस तरह करेगा जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन जुस्सा खो वड़ा दा खो जुर्म यो ढेर घटते दे पर बिना बांधे अखपले जबे सरा कोशिश कवे चे गलत दर ने इस्तेमाल मशी खता सुवाए चे दा जबे ले वजन बसंगे झगड़े राजी नो यकीनी खबर आदा कोरोनो के दे जबो दा वजन झगड़े राजी खावंद या रागले ने भी कोरता चे खजा लगिया शी उड़ता और तीन खुदा से शवीदी मन खुदा से शवीदी और खावंद इस्तर इस्तमान रागले और अगल वजन ब्या मोर सरा या अखपलो ख्वाइंदो सरा या वेंदरानो सरा खुलो वही और अगल वजन कला कला ब्या दासी दोनों लोग झगड़े तक किसा लाड़शी चे यो तर बला तलाकुना या यो तर बला मरगुना हम राशि
د دې ښکلی علاج دا دی چې په غوږونو باندې اوره په سترګو باندې ګوره خو ژبه کنټرول کې وساته په ژبې باندې بغیر د ضرورت وینا مه کوه الله تبارک وتعالی موږ ته مختلف قواې راکړي دي مثال په طور باندې د لیدلو طاقت اراده د اوریدلو طاقت اراده د ګویایي طاقت هم راده خو تاسو ګورئ سترګې څو دي دوه دي غوږونه څو دي دوه دي دا څلور شول په سترګو باندې ګوره په دواړو غوږونو سره اوره هم خو وینا یوه ده ګویا کې چې څه ووینې څه واورې نو څلور څیزونو باندې اورېدل وکړل نو چې په ژبې باندې خبره کوي دا پنځمه حصه خبرې کوي یعنی څلور حصې به اورې یوه حصه به وینا کوي بولنا او خبرې کول به دونه کوي دې په بابت کې به یو واقعه درته بیان کوم چې کچېرې کور کې زنانو خپله خوله کنټرول کړله نو به ان شاء الله العزیز د دوی جګړې ختمې وي یو بزرګ و نو هغې ته یوه زنانه راغله هغوی ورته چې حضرت مونږ د یو دم وکړه او کور کې مو جګړه کېږي ډېر ښکلی وخت مو منځ کې تېرېدلو خو هغه وخت زمونږ اوس خراب شو چا جادور باندې کړی دی که څه وجه دی نو هغوی ورته وایي چې ستاسو جګړه په کوم ټیم کېږي وایي زما خاوند چې ماښام له آفیس نه راشي خپل دفتر نه راشي بس بیا په جګړې شي د خبرې باندې پوه شو چې دا خو دا د خپلې خواښې یا د کور کې نورو زنانو شکایتونه لګوي هغې له وجې نه دی غوسه شي هغه غوسې په بنا باندې هلته هغوی سره هم جګړه وکړي او بیا دې سره هم جګړه وکړي دې په بنا باندې د یوه بوتل کې اوبه ورته دم کړلې او ورته ویل چې دا بوتل کې مې اوبه درته دم کړې خو دا به کله څکې چې کله د خاوند راشي دروازه ورته کولاو کوي نو بیا به په دې وخت باندې یو غړپ د اوبو کوي او دا غړپ د اوبه به نیمه ګنټه خولې کې ساتي دا به بهر نه تویوي ورنه ستا طلاق خطره ده او خېټې ته بیا نه بونځئ ورنه بیماریګانو خطره دی دا مصیبتونو خطره دی دا نیمه ګنټه به بالکل خولې کې اوبه ساتي او نیمه ګنټې نه پس بیا اوبه تېرې کا بیا چې څه کوې بیا کوه نو 15 دن یې داسې تېرې کړلې بیا راغله او سره تحفه هم راوړې وه چې ستا د دې اوبو په برکت باندې زما دا مرض ختم شو نو بیا یې اوبه ورته دم کړې ورته وایي چې 15 دن نور کا ان شاء الله العزیز ستاسو دا جګړې به ختمې شو او اصل کیسه څه وه کیسه دا وه چې ماښام به دی ستړی راغی پوره ورځ به یې دفتر کې کار کړی و ستړی ستومانه به راغی په دروازې به را دننه کېدو نو دی به فورا شکایتونه ورته شروع کړل هغه دروازې کې چې مور دې نن داسې کړي دي خور دې نن داسې کړي دي ویندار دې نن داسې کړي دي او ما سره دا بد کړي دي بس دی بیا هغوی سره په جګړه شو هغه نه پس بیا دې سره جګړه شروع کړله او بیا به خپله مې شتوتومې مې راغلل بیا په دې باندې به پوره ورځ سره ناراضګي وه نو دوی دا طریقه ورته اختیار کا چې دا نیمه ګنټې پورې خولې کې بیا اوبه نو خبرې به کولی نشي چې خبرې نشي کولی نو نیمه ګنټې پورې به دا خاوند ویني خپل هغه بړاس په نشي ورته وباسلی دې به داسې وکړي چې نیمه ګنټې پورې خو به چوپ چاپ وه نیمه ګنټې پورې به خاوند هغه ستړې ختمه شوې وه او دې به هغه کومه غوسه وه هغه خپلو خپلوانو په بابت کې هغه هم بیا ښه شوې وه او په دې ذریعې سره بیا به دې شکایت نه کولو که شکایت بیا وکړو هم او ډېر ناوخت بیا وکړو خاوند بیا دماغ په ځای شوي و دې په بنا باندې جګړه به بیا نه راتله تاسو له هم دا درخواست دی چې که کور کې مو جګړې وي که زنانۍ خپله خوله دې کنټرول کړي خدا نه خواسته خولې نه طلاق ووځي یا نور داسې وینا ووځي چې کفري الفاظ دي دا سړو ته هم پکار دي خپلې خولې سره دې احتیاط کوي معمولي غوسې باندې خولې نه طلاق ووځي تباهي ده کفري الفاظ ووځي تباهي ده او د آخرت تباهي ذریعہ هم ګرځي د دنیا تباهي ذریعہ ګرځي الله تبارک وتعالى دې مون او تاسو ټول ته نجات باندې عمل کولو توفیق را نصیب فرمایي چې خپل جبا مون تاسو کنټرول کو ان شاء الله د نجات د آخرت راته ملاوي شي
او دویم نمبر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي ولیسعک بیتک او تعالی دې کفایت کړستا کور، یعنی مطلب دا کور نه بهر بغیر د ضرورت موزه بس کور کې ناس خپل عبادتو کې یا وبک علی خطیئتک په خپل ګناهو باندې جړا کوا. الله پاک جل شانه تاسو ټول ته نجات نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.